السلام عليكم. اذا ندوزو لتصحيح التمرين اللي عطيتكم في الكور سويفي دون ترانسفورماسيون شيميك. راه نتمنى تكونوا حاولتوا تخدموا هذا التمرين قبل ما تشوفوا الحل ديالو. Alors à l'instant t est égal 0, on introduit une masse de 0,27 g d'aluminium en grenaille dans un ballon de volume 1 litre contenant un volume de 60 ml d'une solution d'acide chlorhydrique. Alors هذا le ballon le volume ديالها هو 1 litre. فيها واحد لو فوليوم ديال هاد لا سوليوشن داسيد كلوريدريك اللي عطاونا لا كونسونطراسيون ديالو. alors l'équation chimique modélisant la transformation ayant lieu et يعني هنايا سهلوا علينا في هاد التمرين عطاونا l'équation équilibrée. alors on fixe la température à 25 degrés Celsius et on considère que les gaz sont parfaits. alors هادو des données. alors هنايا في هاد التجربه كامله في هاد l'expérience راه la température هي 25 degrés Celsius. Alors, on donne la pression initiale, c'est 1013 hectopascales, ou la masse molaire d'aluminium, on a la constante des gaz parfaits. Alors, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors, qui est la réaction de l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Alors, il a كنتو la partie الثانية ديال الدرس راه حنا شفنا بحال هذا المثال غير بلاصه الالومنيوم خدينا لو زنك بحال. alors خدينا لو زنك avec l'acide chlorhydrique. هنايا غادي ناخذوا يعني la transformation la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique اللي عطاونا هاد l'équation de la réaction. alors باش نرسموا le tableau d'avancement اول حاجه خصنا نحسبوا les quantités de matière لان ما عاطينيش les quantités de matière ديال لي رياكتيف يعني ديال الالومنيوم وديال H+. alors خصني نحسبها. alors بالنسبه للالومنيوم عطاوني la masse. alors باش نحسب la quantité de matière c'est la masse divisée par la masse molaire d'aluminium. On dit la masse c'est 0,27 g. La masse molaire c'est 27 g par mol. Alors la quantité de matière d'aluminium c'est 0,01 mol. Alors la quantité de matière de H+, alors les ions H+, fait la solution d'acide chlorhydrique. Alors la concentration, la quantité de matière, pardon, c'est la concentration fois le volume de la solution d'acide chlorhydrique. alors la concentration c'est 0,1 mol par litre. le volume c'est 60 millilitres. alors si نحولها litre يعني غادي نضربها في 10 à la puissance moins 3 c'est 0,06 litres. alors غادي نلقى la quantité de matière de H+ c'est 6 fois 10 à la puissance moins 3 mol. هنا علاش حسبنا هاد les quantités de matière لان في le tableau d'avancement كنحتاجو غير les quantités de matière. وبالنسبه لو طابلو دافونسمون الوغ كنرسموه كنكتبوا هنايا ليكواسيون ديال هاد لا رياكسيون تكون ايكيليبري. راه عطاوها لنا ديجا ايكيليبري. الوغ في ليطا انيسيال لافونسمون ايت ايغال 0. الوغ بالنسبه لي كونتيتي د ماتيير دالومنيوم هي اللي حسبنا سي 0,01. بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير دو H+ سي 6 fois 10 à la puissance moins 3. وبالنسبه لي برودوي يعني في ليطا انيسيال مازال ما كاين عندي لي برودوي. بالنسبه ليطا انترميديير l'avancement c'est x يعني la quantité de matière ديال l'aluminium غادي تنقص بواحد la quantité de matière اللي هي 2 fois x يعني كنضربوا هاد x l'avancement في هاد لو coefficient stoichiométrique. بالنسبه la quantité de matière de H+ alors c'est la quantité de matière initiale moins 6 fois x. بالنسبه l'aluminium يعني دابا بدات كتبان لي واحد la quantité ديال les produits. alors بالنسبه la quantité d'aluminium c'est 2 fois x. بالنسبه لل H2 يعني هاد لو غاز دو ديهيدروجين سي 3 فوا x. بالنسبه لليطا فينال الوغ هاد x هاد لافونسمون غادي يكون ماكسيمال. الوغ كنعوضو x ب x max. دو ديتيرميني لو رياكتيف ليميتون اي لافونسمون ماكسيمال. الوغ هنا كنعتمدو على لو طابلو دافونسمون. الوغ كنحطو قلنا دو هيبوثيز. الا كان هاد الالومنيوم هو لو رياكتيف ليميتون الوغ لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال ايت ايغال 0. هذه هي لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال. الوغ كنديرو ايت ايغال 0 غادي نحسبوا هاد اكس ماكس في هاد الحاله. الوغ غادي نلقاو سي 5 fois 10 à la puissance moins 3 مول. الا افترضنا بان H+ هو لو رياكتيف ليميتون الوغ لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال ايت ايغال 0 وبالتالي كنحسبوا اكس ماكس في هاد الحاله كنلقى سي 1 fois 10 à la puissance moins 3 مول. كنقارنوا هاد لي دو فالور كناخذوا يعني اكس ماكس غتكون هي لا فالور لا بلو بوتيت اللي هي هادي. alors le réactif limitant هو H+. 3. Vérifier que la quantité de matière de l'air renfermée dans le ballon N0 est égale 0,04 mol.
يعني في الاول اليتا انيسيال قبل ما تبدا لا ترانسفورماسيون شنو كان هنايا؟ كان لير، يعني غادي نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير دو لير. الوغ بالنسبه لهاد التمرين اعتبروا لي غاز كاملين سون دي غاز بارفي. الوغ لير ان غاز بارفي، الوغ نقدروا نخدموا لا ريلاسيون ولا ليكواسيون دي غاز بارفي. الوغ ليكواسيون دي غاز بارفي سي بي في ايغال ان ار تي. الوغ هنايا غادي نعوضوا بي بي زيرو، يعني في ليتا انيسيال لا بريسيون ديال لير في ليتا انيسيال. الوغ هادي في يعني لو فوليوم ديال لير في ليتا انيسيال est égal la quantité de matière fois R fois T. Alors la brite la quantité de matière c'est P0. Alors هاد V0 يعني le volume ديال l'air هو في الحقيقة ماشي هو le volume V0 ديال هاد le ballon، هو هاد le volume V0 de le ballon moins هاد le volume ديال هاد la solution. Alors كنديرو V0 moins VS ديال la solution. نقدروا ما نديروش هاد moins VS لان الا قارنا لو فوليوم ديال لو بالون مع لو فوليوم ديال لا سوليوشن غنلقاو لو فوليوم ديال لا سوليوشن يعني صغير بزاف. يعني واخا ما نديروش هاد في اس راه ما غاديش يتغير بزاف في هاد لا فالور. المهم حنا ناخذوه هي في 0 موان في اس. اذا كنعوضوا بي 0 عطاوها لنا هي 1013 هيكتو باسكال. الوغ ردوا البال هنايا نحولوها للباسكال، يعني غنضربوا في 10 على بيسونس 2. بالنسبه لو فوليوم في 0 alors V0 c'est 1 litre. alors في هاد l'équation كنخدموا بلي زونيتي في لو سيستيم انترناسيونال، يعني لو فوليوم خصو يكون بالمتر كوب. alors غادي نديرو 1 لتر الا بغينا نحولوها لمتر كوب alors غادي نضربو في 10 على بويسونس موان 3. عندي VS يعني لو فوليوم ديال لا سوليوشن سي 60 مليلتر. alors غادي نضربوها في 10 على بويسونس موان 6 الا بغيناها بالمتر كوب. اذا هنايا عندي ار راه عطاوها لنا و لا تمبيراتور. الوغ لا تمبيراتور عندي هي 25 دوغري سلسيوس، خصني نحولها للكيلفن. الوغ غادي نزيد عليها 273 وكنحسب كنلقى تقريبا 0.04 مول. كتمونطري كا لانستون تي لا بريسيون بو سيكرير سو لا فورم، يعني خصنا نلقاو بان هاد لا بريسيون فواحد لانستون تي راه كيتكتب على هاد الشكل. الوغ دابا نتبعوا مزيان، حنا شنو كنعرفوا لا بريسيون ا لانستون تي يعني في اي لحظه شنو غادي يكون كيساوي؟ هو لا بريسيون انيسيال بلس لا بريسيون ديال لو غاز اللي كتعطيه لنا هاد لا ترانسفورماسيون، يعني لو غاز دو ديهيدروجين. الوغ دابا خصني نحسب هاد لا بريسيون ديال هاد لو غاز دو ديهيدروجين. لو كنستعمل ليكواسيون دي غاز بارفي. alors P, la pression du gaz fois le volume du gaz est égal à la quantité de matière du gaz fois R fois T. Alors d'après le tableau d'avancement, شنو عندنا la quantité de matière ديال le gaz فواحد l'instant T. alors هادي راه l'instant T est égal 0، هادي فواحد l'instant T وهنا فواحد l'instant T final. alors la quantité de matière ديال H2 في l'instant T هي 3x. alors كنعوضوها يعني la quantité de matière فواحد l'instant T هي 3xt. alors xt يعني هاد l'avancement راه كيتغير en fonction de t. alors كنعوضوا دابا الا كنجبدوا هاد لا بريسيون دو غاز هو لا كونتيتي دو ماتيير كنعوضوها ب 3x دو t fois rt divisé par le volume du gaz. alors le volume du gaz اللي غادي تكون هو le volume ديال هاد لو بالون moins le volume ديال la solution. alors هو V0 moins V ديال la solution. alors à t est égal 0 شنو لقينا d'après la question 3؟ alors نرجعوا للكيسيون 3 لقينا بان n0 est égal p0 facteur de v0 moins vs le volume ديال la solution divisé par rt. alors هي اللي عاودنا كتبناها هنايا. alors هنا شنو كنديروا؟ كنعوضوا هاد r fois t divisé par v0 moins vs. alors كنعوضوها ب p0 divisé par n0. alors غير بشويه عليكم الا جينا لهنايا وبغينا نحسبوا شحال هي p0 divisé par n0. alors الا درنا p0 divisé par n0 شنو غادي تعطيني؟ rt. alors هذه كنجيبها لهنا. alors rt divisé par v0 moins vs. alors كنعوض هاد r fois t divisé par v0 moins vs كنعوضها ب p0 divisé par n0 وكنلقى هاد لا بريسيون دو غاز
فواحد لانستون تي. الوغ شنو كندير هاد العلاقه؟ غادي نعوضها دابا في هاد لا غولاسيون 1. الوغ دابا لقيت هاد ليكسبرسيون ديال لا بريسيون دو غاز. الوغ غادي نعوضها في هاد لا غولاسيون هادي. الوغ شنو غادي نلقى؟ بي فواحد لانستون تي، يعني لا بريسيون فواحد لانستون تي هو لا بريسيون انيسيال بلس لا بريسيون دو غاز. غادي نعوضو بهاد ليكسبرسيون سي 3x دو تي divisé par n0. Alors هذا هو l'expression اللي طلبوا منا. 5 déduire la valeur de la pression à l'état final، يعني P في l'état final. alors شنو غادي يتبدل هنايا؟ P في l'état final c'est P0 facteur de 1 plus 3 x max، لأن في l'état final alors هنايا في T final راه x هي x max، وبالتالي شنو غادي نعوضو هنايا؟ غادي نعوضو غير هاد x دو t ب x max. alors x max راه حنايا حسبنا لا فالور ديالها لافونسمون ماكسيمال، راه لقيناه سي 1 fois 10 à la puissance moins 3 مول. alors كنعوضو هنايا بلي فالور. alors عندي n0 هي اللي حسبتها قبل هي 0.04، عندنا x max سي 1 fois 10 à la puissance moins 3، عندنا p0. alors p0 سي 1013 هيكتو باسكال. الوغ الا كتبت هنايا بالهيكتو باسكال راه غنلقى هاد البريسيون فينال بالهيكتو باسكال، حولتها لباسكال راه غادي نلقى هنايا بالباسكال. الوغ غادي نحسب هنايا بالهيكتو باسكال وكنلقاو بان لا بريسيون فينال 1088.97 هيكتو باسكال. الوغ بطبيعه الحال هاد لا بريسيون فينال غادي يكون كبير على لا بريسيون انيسيال، لان غادي تزاد لا بريسيون ديال هاد لو غاز دو ديهيدروجين. اذا نعاودو نخدمو التمرين تاكدوا من لي فالور. الوغ بالنسبه لهاد التمرين راه بسيط مي ضروري تكون قريتي لا بارتي الثانيه، شفتي ليكزامبل ديال لا رياكسيون اونتر لو زانغ اي لاسيد كلوريدريك، يعني راه خدمنا بميم ميثود. اذا هنا راني زربت شويه في هاد التمرين على اساس راكم خدمتو وفهمتو مزيان لا بارتي الثانيه.